Potência e eu que saio do time. Bota a Grapix. E a gente bota o Arcanjo aqui. Pode só me curar aqui, né? Tem dinheiro, né? Putz, eu não. É. Você decidiu a sala de reunião onde tal está esperando.えっとどこから話せばいいのかな。あ、でもその前にあなたはその制服は聖マリナ女子学院よね。私は広峰陽子。事情があり今は学院には通っていない。彼女には廃墟のような東京で悪魔に襲われたところを助けてもらったんだ。そうだ、僕はベテル日本支部に協力して悪魔に対抗する力を持っている。だが君はどうしてそんな力を？私には昔から不思議な力があって聖女と呼ばれていたこともある。学院でもその力を見込まれ悪魔払いの技術を教え込まれていたの。そうだったのか。広峰さん、私も同じなの。私も子供の頃から霊力があってベテルでは聖女って呼ばれてるわ。その力を使い篤田君と同様に日本支部に協力をしているの。ただそんな話よりも今はあなたたちが見てきた悪魔の住む世界について話しましょう。私たちが暮らしてきた東京が実は嘘だって言ったら信じる？は18年前、千代田区を中心とした23区内全土が突如魔界化し現世から消滅した。1000万を超える都民もその生を終え魔界に消えたわ。何を言っている磯の神。僕らは今まで東京で暮らしてきたじゃないか。あれはどういうことだ？そう、それこそが神の奇跡。消えた東京の土地と住民を何の疑いも持たれないよう再現した。18年前の神の奇跡。俺たちが今まで暮らしてきた東京が嘘？そんな。本当の東京は悪魔が住む魔界と化した。そして悪魔たちは人の魂を奪おうとして私たちのいるもう一つの東京を襲ってきているの。それを防ぐために戦っているのがこの少数精鋭の極秘組織ベテル日本支部だ。聖女からの説明は終わったか？改めて我らの戦いに巻き込んだことを謝罪しよう。おじさん、どっかで見たような。私は小清水、ここの責任者であり日本国内閣総理大臣だ。日本支部トップの小清水長官って同姓同名じゃなく本当に小清水総理のことだったんですか？うん、篤田君も無事戻ってこられて何よりだ。東京の真の姿を知った君たちにはこの世界の真実を伝えておこう。世界の裏側では秩序と混沌が対立している。法の神と混沌の悪魔が戦いを続けているのだ。悪魔たちは人を襲い魂を奪おうとする。隙を見て魔界から現実へ侵略しようとする危険な存在である。その悪魔に対抗し東京を守るために戦う。それがベテルの日本支部、すなわち我々というわけだ。しかし悪魔の攻撃は激しく手が足りていないのが実情である。磯野神君や篤田君といった学生の手を借りるほどベテルの力は足りていない。話は聞いていた。
君が聖マリナ女子学院の悪魔払いか。あそこは本部の管轄だったが、話は通しておく。その力、東京のため役立ててくれないか。総理、それって俺にもできますか？東京を守ることかね。ああ、それやりたいんだ。ラザイ君。俺落ちこぼれでいつも人に迷惑ばかりかけてて、でもそんな俺でも優等生みたいに人の役に立てるんならやってみたいんだ。ありがとう。君の勇気に感謝を。君について連絡は受けている。青髪と融合した君にも協力を求める。悪いが選択権はない。すまないが諦めてくれ。そして広峰君もだ。悪魔払いの力を貸してもらいたい。任務において彼と同行できるなら協力しましょう。問題はない。ではよろしく頼む。心臓魔人が無事に戻ったのは喜ばしいけれど、人間と融合だなんて前代未聞ね。青髪製造には私も関わっていた。後でいろいろと調査をしてみるつもりだ。青髪、これから君の記録データを調べたい。この後研究施設に向かってくれたまえ。了解。他の者たちは後日改めて話がしたい。今日は帰ってゆっくり休んでくれたまえ。はい。それから熱田譲る。今回魔界から無事生還したこと、称賛に値する。悪魔召喚の腕も上がっただろう。今後はより強力なものを仲間として授けよう。はい、ありがとうございます。Esse maluco é a cara do Algami, que porra é essa? Oxi. 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 Quero falar com você, minha filha. Ai. Porra. とにかくお互い無事でよかった。これからも一緒に東京を守るため戦おう。Aí, ó. Cara. Fico feliz de ver que todos vocês voltaram a salvo. E vejo que o Algami também voltou. Uma grata surpresa no fim das contas. Ah, Os preparativos para que você e os demais recebam permissão como integrantes da Betel. Assim vocês terão acesso ao terminal e ao treinador virtual. O treinador virtual está no edifício da dieta de Tóquio, dentro do submundo. Creio que você já esteve lá antes. Eu também instalei um mini terminal no seu quarto de dormitório. Pode usá-lo quando bem entender. Pronto, por hoje é só. Já pode descansar. O treinador virtual permite que você desafie antigos inimigos em uma luta ou em várias. Ao escolher vários, você tem a opção de um modo desafiador, no qual os inimigos ficam mais fortes cada vez são derrotados. Independente do tipo de batalha, a derrota significa o fim do jogo, então é recomendado salvar antes de o treinador virtual. Depois de batalha do treinador. O Yoko falou que não que só queria ir comigo, né? Ó. ここがベテル日本支部。私たち東京に戻ってこられたのね。魔界から帰れてよかったわ。ありがとう。E nada. そういえば私がベテルの関係者だってこと黙っていてごめんね。君を巻き込みたくなかったの。まさか事態がここまで深刻になるとは思わなかったから。東京を守るとかってすごくね。俺なんかが学園の有名人と一緒に戦えるんだからな。俺が落ちこぼれたのって自分に自信が持てないからなんだ。俺の家は離婚こそしてないものの両親が不仲でさ、俺はいつも正解を探してた。父親の言いつけを守ると母親が怒る。母親の言いつけを守れば父親が怒る。そのうち正解がないことができなくなった。だけど悪魔から東京を守るのは絶対に正しいことだろう。迷わず自信を持ってできるよ。
明日も学校だし、そろそろ帰りましょう。そういえば彼女は？私もそろそろ失礼するわ。また会いましょう。Estudar, né? É foda. あ Eu vou fazer outro caminho de volta. Por enquanto já tá na sua vida isolada atual. Ah, tem que ir pra escola, cara. Pra escola, velho. Porra. E tem a missão ali. こんにちは。 Chega certo sobre a reação dos pesquisadores da Bethel. Após você ter usado as essências, aí não sabemos muito sobre elas, mas elas são úteis, sem dúvida. そうね。 Ah, então, seria se você pudesse usar uma habilidade como Mahama. Então, acho que consegue aprender Mahama? No momento você é o único capaz de usar as essências. Faria um grande favor se me deixasse coletar dados na prática. Pesquisa essencial? Tá bom. ありがとう。 Agradeço o coração, vai me ajudar muito. Quero investigar os efeitos das essências no corpo do usuário durante o uso. Fale comigo de novo assim que aprender Mahama. É bom. Ah, mano, tem que ir pra escola, cara. Porra. Pra escola, cara. Você vê que existe um renomado laboratório de pesquisa por aqui e o hospital ligado a ele é ilustre quanto. É tão ilustre quanto. Eu ouvi dizer que o primeiro-ministro está ainda fazendo visitas lá com bastante frequência. Você acha que são problemas de saúde? Espero que ele esteja bem. Ui, Rô. Consegue me ver, Rô? Eu caí nesse abismo dimensional e vim parar nessa cidade grande e velha, Rô. Eu mando disputar todo lado, é muito assustador, Rô. Quero voltar amanhã a Tóquio. Não. Realmente os demônios têm surgido com frequência. Nossa cidade especial está alerta baixa. Alguns civis cooperam com a Bethel também. Embora não muitos, isso inclui pessoas como você, que podem ver demônios. É bom. A empresa acabou de se mudar para essa região. Sanguém era um ótimo lugar, mas aqui também é bom. Locais litorâneos do Japão tendem a usar palavras ocidentais em seus nomes, como ilha e portal. Não consegui achar que não consegui achar aquele mangá hoje. O mangá é sobre um garoto que luta usando uns demônios. Talvez não ajude ter só essa informação sobre ele. Porra! O cara resume o Shin Megami, todo o Shin Megami Tensei. Monstros de outros mundos nos invadindo? Realmente acredito nessa teoria da conspiração idiota? Podia inventar uma desculpa mais conveniente, como armas biológicas, pelo menos. Pelo menos é a mais plausível. Não, sério, monstros? Quem acha que estão enganando? Olha, até gostaria de ver com meus próprios olhos. Sempre quis ter um monstro de estimação. Então. Vai querer ver não, minha filha. A apresentação até o dormitório é muito longo, cansa demais. Dormitório? É aqui que eu tenho que vir, né? O que eu consigo ver? Nagal Leste. Ah, só mudo de lado. Que é só. Ah, houve um desmoronamento naquele túnel? Por acaso os trens ainda estão funcionando? Sabia que o túnel era perigoso, o teto desmoronou de repente. Acho que um estudante foi só enterrado lá dentro. Chamei uma equipe de resgate imediatamente, ainda bem que os feridos dele não foram graves. O estudante disse que ainda havia 2 ou 3 pessoas no túnel, mas não encontraram mais ninguém lá. Espero que eles sejam salvos. Ah, o túnel é aqui. A gente vai pra lá. Fomos enviados para limpar o acidente no túnel, não se preocupe, vamos tentar tratar disso. Ah, você também está com a Bethel? Sendo assim, posso ser transparente sobre a situação. Estamos aqui para eliminar os demônios invasores. Normalmente a Força Especial de Defesa não é designada para esse tipo de incidente. Espero que o civil não faça muitas perguntas. A casa de banho foi construída em uma fonte termal. Meu dia sempre começa aqui para garantir que eu seja o primeiro a entrar na água. Se eu ver essa colina no Minato, me dá vontade de subir nela. Ei, você é o Celix, quase nunca te vejo fora da escola. Eu devedor de livros, né? Chegou na hora certa, preciso de um cara com conteúdo.
Se tiver tempo, pode me ajudar a responder uma enquete? Busca de conhecimento. Olha só, você tá cheio de atitude. Não, valeu, sério. Tá bom. Então me avisa quando estiver pronto. Valeu, a pessoa vai enviar uma enquete para esse telefone. Você responde ou escreve? Ah, que vai enviar? Tanto faz, não esquenta. Primeira pergunta. O demônio Omoraki é um pássaro monstruoso com rosto humano. Qual a sua forma original? Cebola, um cadáver humano, um bebê humano. Original, bebê humano? Você errou, então você nem dá conta das perguntas. Eu sei a biblioteca é sempre comprar informações sobre demônios. Quando descobrir a resposta, vem aqui me contar. Ué? Pera aí. Eu consigo olhar aqui o... Consigo. Um japonês que assume a forma de um pássaro com rosto humano. Tem um canto repugnante e só para chamas malignas. Na verdade é um cadáver que não teve um funeral adequado. Tá. É um cadáver humano. Oh, boa, vejamos. O menor que nasce dos restos daqueles que faleceram e não foram devidamente homenageados. Pelo visto você está mandando bem. Continua assim, próxima pergunta. Hierarquia dos Daemons. Qual é o nome do espírito maligno que serviu de inspiração para a palavra demônio? Daemon, Hiro Daemon, H, sei lá, é Hiro Daemon. Pelo visto você errou. Ah, meu Deus do céu. Oh, potência. Pera aí, deixa eu ver aqui. Analisar, cadê o Daemon? Uma classe de espíritos de baixo escalão. Embora o nome aluda a demônio devido à influência do cristianismo, Daemons não estão necessariamente associados ao bem ou ao mal e são considerados seres sobrenaturais inferiores, às vezes agindo como espíritos protetores que guiam almas dos mortais. O ser considerado demônio hoje em dia era chamado de Kakodaemon, na Grécia Antiga, isso é um espírito maligno. No entanto, a versão benévola era conhecida como Agatodaemon. Então, eu tinha duas tentativas, eu errei as duas. Espírito maligno é o Kakodaemon. Certo? Na verdade dizem que Kakodaemon são os demônios bondosos. Lá vai a última, a terceira pergunta. O que você fazer para espantar Aitivaras, o espírito que adora comeletes? Acender uma casa, acender uma vela, fazer um retrato. Fazer um retrato. Ô porra. Sei lá, velho. Ai, pô. Caralho, velho. Peraí. Cadê? Eu tenho um Aitivaras aqui? Tem. Uma fada mitológica lituana. Nos lares, assume a forma de um gato preto ou um galo. Fora deles, assume a forma de um pequeno dragão com uma cobra com cauda em chamas. O Aitivaras enriquece o lar que habita ao roubar o dos vizinhos. Pode pedir um omelete como compensação. É difícil de espantar assim que se estabelece no lar. Portanto, é possível bani-lo com a chama de uma vela purificada pela igreja. É a vela, então. Ah, você deu uma vela. Nossa, todo novo. Você devia espantar Aitivaras sem as velas purificadas pela igreja. Certo, respondemos todas as perguntas. Tudo graças à sua ajuda. Eu tenho um amuleto de ordem traiçoeira. Amuleto de ordem traiçoeira. Com dois demônios do alinhamento escuridão lei juntos, a habilidade Makatsui Showa de ordem pode ser usada. Vasta recuperação de IPM para todos os aliados. Adiciona uma impressão de turno na participação. Viu? Rápido. Na verdade foi uma pessoa do público cultismo que me entregou o desafio. Eu pedi para sair com ela, mas ela não respondeu. Você responder 3 perguntas. Agora eu passei no teste. Ela não vai ter escolha a não ser receitar. Olha, ela respondeu. Saiu com gente que trapaceia. Hã? Como assim? Ela viu tudo? De onde? Essa é evidência? Recognição? Uau, o clube de ocultismo é incrível. Bom, talvez eu só devesse entrar pro clube de ocultismo. Mas primeiro preciso passar na biblioteca para estudar. Tá bom. Às vezes o primeiro-ministro parece bom demais para ser verdade. Dizem que os servidores públicos só querem saber do próprio umbigo. Não parece ser bem, mas não parece ser bem essa questão. Ou seja, como for, vou fazer essas perguntas importantes e aprofundar o tema do programa de domingo de manhã. Vamos cobrir outra cena de assassinato. Já foram quantas até agora? Meus pais sempre se gabavam como ele foi o cara que pintou o topo da torre de Tóquio. Ele faleceu há muito tempo, mas tínhamos uma janela na nossa casa onde dava pra ver a torre de Tóquio, a torre ao longe. Eu admirava a vista e sorria.
Zoji é uma importante barreira para proteger Tóquio. Lembro de ler sobre isso em um artigo de Ayakashi Monthly. Talvez eu devesse visitá-lo também. Ah, bom. Apoio dentro, se querer. Vamos direto aqui pro auditório. Você quer ir? Seu quarto, telhado. Deixa eu ver o telhado aqui. Não há ninguém aqui. Seu quarto. Seu quarto, dormitório estudantil da escola secundária de Oi. Você tem acesso à sua cama e um pequeno terminal. Após uma missão principal, dormir na cama pode continuar a história. O pequeno terminal na mesa funcionaria funcionando como um terminal maior no laboratório de pesquisa médica. Brabo. Quarto feio da desgraça, velho. Tem nada aqui, velho. Tudo um bagulho aqui. Pô, talvez seja dormitório. Cadê o... não dá pra ir, velho. Porra. Não dá pra ir. Ah, tem muito o que fazer não. Vamos continuar a história. Dormir? Bora. Descansar, né, pai? Você deveria descansar. Vai. 王となった神は己の知恵を用いて新たな世界を創生するのが定めだった。だが神々が持っていた知恵は切り離されて人の魂へ入り込んだ。神々は創生ができぬ体へと変えられた。それを成したのが創造主。王座につき法と秩序をもたらした神だ。法の神により生み出された世界で人間は発展し暮らしている。だがそんな世界は秩序という名の檻に過ぎぬ。遥か太古では人はより自由であった。古き神の姿であるナホビのよ、王座に最も近き存在よ。真に正しき世界とはいかにあるべきか。お前はそれを知らねばならぬ。Não posso ir embora não, velho. Vou ter que mais escola, velho. Quero ir embora! Aham. Oi, tal. Bom dia. Bom dia, hoje foi uma bagunça, né? Espero que você esteja bem. Tá bem, bem um pouco demais. Eu entendo. Aconteceu muita coisa, né? Também ficaria perdido com essa coisa de demônios, deuses e conflitos sobrenaturais. Mas todos esses deuses ao redor do mundo estão trabalhando juntos para manter a paz. Vamos manter em segredo o que aconteceu ontem, tá? Por enquanto, podemos voltar a ser simples estudantes do colegial. Bom, vejo você por aí. Quero ir pra casa, cara. Um amigo do meu amigo disse que viu algum tipo humano pequeno voando pelo céu. Imagina já dar um troço desse.
Quando começar um amigo de um amigo, é pior ainda. Então, já começou errado já. Bullying. Pior que nem dá pra contar com a escola ou os professores pra ajudar. A coisa que podemos fazer é juntar provas, com gravações de áudio e tal, e nos defender. Uma aluna do primeiro ano da equipe de atletismo desapareceu na semana passada e também não deu umas caras no dormitório. Espero que até é só fugir de casa. Se bem que é isso. Bem que isso não é lá muito bom também. Bom dia! O meu dia não começa até eu tomar o meu café com leite. Que bom. Pra você.「でもあの人を見下すような態度がいつ崩れるのか楽しみだね」もういや。どうして私があんな目に遭わないといけないの。あんな連中いなくなっちゃえばいいのに。え？誰？あ。Ih, rapaz. Olha. Quer dizer que tá rolando um bullying pesado no time de lacrosse feminino. Mas que a menina acabou saindo do time, mas será que o bullying acabou mesmo? Uma situação bem tensa. あ、先輩。昨日のことお兄ちゃんから聞きました。あの後タオ先輩が戻ってきたので一緒に帰ったんですが、いろいろと兄を手伝ってくれたみたいでありがとうございました。そういえば先輩、今日の放課後ってお時間あったりしますか？ちょっと先輩のお力を借りたいことがあって、この前タオ先輩が話していた夢の話覚えてますか？あれを聞いて思い出したのですが、私も小さい頃不思議な夢を見てました。異国の王子様が私を迎えに来る少しだけ恥ずかしい夢です。あ、でもさすがに白馬じゃなくて空飛ぶ月の船に王子様は乗ってました。その頃好きだった歌のアニメの影響かな。それにあの夢を見た日は決まっていつもより少し体調が良かったり、そんな話を思い出してからというもの、なんだかあの王子様が頭から離れなくて、それで思ったんです。あの夢はただの夢じゃなくて正夢とか予知夢みたいなものなんじゃないかって、何か私にとって大切なことを知らせるような。でも私そういうの詳しくないからよくわからなくて、確かうちの学校にはオカルト部みたいなものがありましたよね。もしそこの部員さんと知り合いだったら話を聞いてみてもらえないでしょうか。 Missões com tempo limite. Algumas missões possuem restrição de quanto pode ser aceitas e concluídas. Após a história progredir até um certo ponto, essas missões não podem mais ser concluídas. Portanto, é recomendável priorizá-las. Verá uma mensagem de aviso quando aceitar essas missões. A missão está precisando de limitada, é recomendável concluir o quanto antes. Fez feed seus sonhos? Tá bom. ありがとうございます。ただ私よく体調を崩してしまって学校をしばらくお休みすることもあるので、何か分かった時は早めに教えてくれると安心です。頼みを聞いてもらった上に申し訳ないんですけど。
どうかよろしくお願いします。なんでしょう。 Assim, eu sou do culto de pesquisa do oculto. Precisa de alguma coisa? Por isso que navega pelo céu noturno. Ah, não tenho como te ajudar, desculpa. Mas tem uma pessoa aqui que adora mitos e cultos de fadas antigas. A gente fez ver ele depois da escola no segundo andar. Ele devia conferir lá. A manhã foi muito pesado. Mas temos uma partida em breve, então... O adversário é um time com um treinador medalhista. Espero que a gente não sofra muito. Yo, おはよう。やっと日常に帰ってきたって感じ？実はあの後、ベテルに残って悪魔召喚プログラムってやつのレクチャーを受けたんだ。どうやら俺って筋がいいらしくて、ベテルの人たち驚いてたよ。これからは俺も悪魔と戦えるぜ。悪魔から人を守る。これは正しいことだよな。だから俺は迷わずに行動できるんだ。呼び止めて悪かったな。じゃあな。はい。Bom dia. Hoje, como os estudantes do primeiro ano ficaram no último andar. Vou fazer subir esse cara todo と dia. ころで、 Esse é o terceiro ano, então sua sala fica no segundo andar, né? Ah, cara, você ainda ficou na sala 3A, ao lado das escadas, que sorte. Como deve ser bom ter a sala de aula tão perto. Deixa eu dar uma explorada aqui. Exploração é alma do negócio. Olha só. Olha só. Tem nada aqui, que legal. Corre. Aqui não dá pra parar, tem parede visível. E aí, teve algum vídeo sobre os monstros do túnel na canal lá? Não, nadinha. Pelo visto o Ichiro mentiu de novo. Isso porque disse que ele ia fazer ele mesmo, né? Bem, não é como se ele nunca tivesse pisado na bola antes, então eu nem me surpreendo mais. No assunto parece que o trem atrasou de novo. Enfim, deve chegar a tempo das aulas acabarem. É quando essa escola atrai tantos candidatos do país todo. Bom, o cara da sala ao lado, o Ichiro, o seu Sacho, aquele idiota conseguiu entrar com recomendação, então eu queria entender como funciona esse processo seletivo. Bom. Por que? O que está acontecendo comigo? Por que eu merecer isso? Ah, quem é você? O que quer de mim? Eu tenho que conversar com você, me deixe em paz. Tá bom. Eu tô indo, velho. Onde é que eu tô indo, velho? Eu tô indo embora, cara. Escola grande da desgraça, velho. Foi a maratona pra chegar aqui, velho. Não. Vai, caralho, vai. Se subir pro outro andar. Outro andor. Ah, não consigo não. Então, vem pra cá então. Hitz! よろしくお願いします。突然だが、このクラスに転校生が来ることになった。広峰陽子さんだ。広峰陽子です。よろしくお願いします。今日からこのクラスの一員だ。みんな何かあったら助けてあげてくれ。
Que isso, doido?では今日はこれまで。起立ありがとうございました。あなたに協力しろという指示ですぐ転入することになったの。 É um prazer também me dar medo. こちらこそあなたと青髪には期待しているわ。私も私が持つ力をあなたと共に役立てるつもりよ。せっかくだから一緒に下校したいところだけど、転校の手続きで先生に呼ばれているから。それじゃまたね。Jumpscare aqui dos meus bichos. Ai, 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 não sei falar. ねえね Ah, a Hiromi já foi embora. Eu ia perguntar se ela não queria uma companhia. Ela deve ter que conversar com o professor. Ah, não tem jeito, né? なあ、 Ei, eu vi você e a Hiromi conversando hoje. Vocês se conhecem? Cara, a primeira isso, mano, nome difícil, tá desgraça. Isso, no Kami. Agora a Hiromi, né? Que inveja, cara. よ Quando você ouve a pessoa famosa da sala ao lado, o que você pensa? Pensa na pessoa mais inteligente da escola ou pensa no Zé Ninguém que nem sabe o próprio nome? Falando do Zé Ninguém, ele parecia um bom humor, ele parecia de bom humor. Será que ele viralizou? Ah, não, nem a pau. Falando transferida é muito maneira, a Hiromi, sabe? Eu queria ser que nem ela. Ah, eu ainda prefiro a ちょ tal. っと Como assim prefere? E eu? Vixe, eita pô, não. Minha querida, pode não falar comigo, eu quero falar com esse NPC aqui porque ele pode ser de missão. あのさ、ちょっと相談したいことがあるんだけどいいかな。 Claro, ありがと vou falar. う。でも学校ではちょっと話せないから夜に寮の屋上に来てくれる？お願いね。 Tá bom. E aí? ところで Por acaso o Ichiro desistiu de negócio de criar conteúdo para fazer outra coisa na vida? Ele não me contou nada quando eu perguntei, mas pareceu orgulhoso de alguma coisa. Agora ele é... Aham, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. なんだい Ah, tem uma pergunta para o especialista em mitos. Eu vou falar com a pessoa certa. Contou o que ouviu da Miyazu. Príncipe navegando pelo céu noturno. Bem, a primeira coisa que vem à mente é sim, o deus mesopotâmico da lua. Mas há muitos outros deuses lunares ao redor do mundo. Pode ser um príncipe, pode ser uma pista. Pelo menos excluir as deusas. ところで Falando nisso, mencionou que a menina que tem esse sonho fica doente com frequência, né? E que ela fica melhor nos dias que tem esse sonho? Essa história é semelhante a Khonsu, o deus egípcio da lua, que ajudou a curar uma princesa doente. O nome Khonsu significa viajante. Os antigos egípcios acreditavam que o movimento da lua indicava a passagem dele pelo céu noturno. Quase tudo que me contou, tenho certeza que esse é o deus que você está procurando. Espero que ajude. Tá bom. Obrigado. Obrigado, NPC sem nome. Ah. こんにちは先輩。 Tá assistindo mal hoje? 五木島先輩ですか？怪我をしていたので手当てを。行為の先生がいなかったので私が手伝ったのですが、先輩って五木島先輩の怪我の理由を知ってますか？
ここだけの話なんですけど、なんだか殴られたり蹴られたりしたみたいな。五木島先輩、大丈夫でしょうか？ Foda, Barão. 五木島先輩、大丈夫でしょうか？ O Miyazuki descobriu isso do acontecendo no culto? あ、先輩、どうですか？何かわかりましたか？ Voltou a descobrir sobre Konsu. ああ、エジプト神話にはそんな神様がいるんですね。コンスか、すごいです。私の夢にこんなに近いお話が本当にあるなんて。病気に苦しむお姫様を助けて最後には月に帰ってしまう。なんだかびっくりです。エジプトってどんなところなんでしょう？私、小さい頃からこんなだから東京を出たことないんです。きっと日差しが眩しくて不思議な香りがして、東京とは何もかも違うんでしょうね。私には遠い世界です。あれ？でもちょっとおかしいですね。そのお話でコンスが助けたのはどこかの国のお姫様ですよね。私、お姫様じゃないのにどうして月の王子様が現れるんでしょう。なんて夢の話についてこんな風に考えても仕方ないですよね。でも興味が湧いてきました。エジプトの神話の本とか今度図書室で借りてみます。先輩、本当にありがとうございます。これつまらないものですがお礼です。 Príncipe dos seus sonhos. Obteve 3 latas de geleia. Porra! Oh. Cavalo. Ela está cantando algo. あ、これ歌のアニメで流れてた歌なんです。ちょっと怖い感じなんですけど、女の子が月の王子様とダンスするところとかすごく綺麗で、お兄ちゃんに録画してもらったのを何回も見てました。Tá bom.